सारे किसान भराएं नमस्कार। अज किसान भराओ अस तिलहन फसलें च पोस्ट हारवेस्ट मैनेजमेंट की गल करांगे। जदों भी अस फसल कटदे हां ते जिहड़ा तिलहन फसलां होण या कोई होर फसलां होण उहदे च कई तरह दियां इंप्योरिटीज जां मिक्सचर पाईयां जांदियां ने। ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਮੋਇਸਚਰ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਹੋਈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੰਨੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਹੋਈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੱਥਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਣ ਵੀ ਹੋਈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਵੀਡ ਜਾਂ ਖਰਪਤਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਚ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਡ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਬੀਜ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ इन्हें सारे चीजें ही ओवरकम करने ताई पोस्ट हारवेस्ट मैनेजमेंट बड़ी जरूरी है। पोस्ट हारवेस्ट मैनेजमेंट जी ऑपरेशन जोड़ा साड़ा थ्रैशिंग दे नाल ही शुरू हो जाता है। मतलब सब तो पहले जिसले अस कटाई करते हैं उसके बाद पहले बीज ही सुकाया जाता है। तो वह एक नैचुरल ड्राइंग या सन ड्राइंग की जाती है जिदे च 2-3 दिन ताईं अस फर्श पक्के फर्श उपर या एक तिरपाल उपर जिहड़ा अपने बीज सुकाने आ। ते इस दौरान खासकर असें ध्यान ये देना कि असें उसी मौसम तो बचाना है ते अगर कोई जानवर वगैरह तो बचाना है। ते ड्राइंग के बाद जिहड़े सुकाने के बाद अस जिहड़ा है थ्रैशिंग कर रहे हैं। थ्रैशिंग ताईं असी जिहड़ा किसान इसलिए जिहड़े मेनली करदे ना या तो हैंड बीटिंग करदे ने या फिर अपना ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਸਟ ਆਫ ਥ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਮਲਟੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰੌਪ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ, जिस तरह सनफ्लावर ਦੇ सूरजमुखी ताई अलग थ्रैशर है, सोयाबीन ताई अलग थ्रैशर है या मूंगफली ताई अलग थ्रैशर है। असें इन्हें मशीनें का इस्तेमाल करना चाहिए। इन्हें मशीनें का इस्तेमाल करने नाल साड़ी एफिशिएंसी भी वधी जाती है, रिकवरी भी वधी जाती है, टाइम भी घट लगता, लेबर भी घट लगती है और इस दे अलावा फील्ड जिहड़ी है अगले सीजन ताईं बड़े टाइमली मिली जाती है। ते किसान भाईओ अगली जिहड़ी साड़ी अस गल करांगे ड्राइंग के बारे, सुखाने के बारे च। अस जिसले भी बीज कटाई के बाद सुखाने किसान भरा ते अक्सर बीज सुखाते 3-4 दिन अपना सनलाइट च, मतलब सूरज की जिले कड़क धुप पौंदी है तो उल्ले सीडी सुखाया जाता है। क्योंकि अगर सीडी अगर प्रॉपरली नहीं सुखागे तो कई तरह दी समस्या होंदियां, जियां कि उसका कलर चेंज हो जाग, ਉਹਦੇ ਚ ਟੌਕਸਿਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਾਈਕੋਟੌਕਸਿਨ, ਐਫਲਾਟੌਕਸਿਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਣੂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਸੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਣੇ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਸੀਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਇਲ ਸੀਡ ਕਾਪੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫੰਗਸ ਵੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸੇ ਅਸੀਂ ਮੋਲਡ ਆਖਣੇ ਆ, ਤੇ ਮੋਲਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਣੇ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾइंग ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਰਿਆਂ ਹੀ ਤੇ ਤੋਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈ ਕਰਨਾ ਸਟੋਰੇਜ ਤਾਈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ 7 ਤੋਂ 8% ਮੋਇਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਸੋਇਆਬੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਗਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਹੀ 9 ਤੋਂ 11% ਮੋਇਸਚਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮੋਇਸਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ 7 ਤੋਂ 9% ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਸਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਨ ਡਰਾइंग ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੇਤਰ ਟਾਈਮਲੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤਾਈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾइंग ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਚ ਡਰਾਇਰ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਡਰਾਇਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਖਾਸਕਰ सूरज तो जिले अस ड्राई करते हैं कुछ गल्लां दा ध्यान रखना चाहिए। असें मौसम तो इसी बचाना चाहिए ताकि और जानवरें तो बचाना चाहिए ताकि साड़ी फसलें ही नुकसान ना होए। ते सीड प्रोसैसिंग या संस्करण की गल करिए तो जिसते मैं ऑलरेडी गल करी चुकी हूँ कि जिस तरह अस फसल की कटाई करने तो कई तरह की इंप्योरिटीज होंदियां ने। उन्हें इंप्योरिटीज ही घट करने ताईं सीड प्रोसैसिंग करने। सीड प्रोसैसिंग च सब तो पहले जिले कटाई होंदी है ਉਹਦੇ बाद सीड स्टोर तक लिता जाता है। सब तो पहले जिहड़ी गड्डी च लिता जाता उस गड्डी क्लीन साफ सुथरी होनी चाहिए, ਉਹਦੇ ਚ किसी होर प्रकार का बीज नहीं होए ते या होर कोई फसले दे कोई दाने नहीं पे दे होण। ਉਹਦੇ बाद ड्राइंग की जाती है जिहदे च अस आर्टिफिशियल मैथड इस्तेमाल करते हैं और 7 ਤੋਂ 9% ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਸਚਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ताकि जिहड़ी
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਲੀਨਿੰਗ ਔਰ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਸੈਪਰੇਟਰ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਲੀਨਿੰਗ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰਪਤਵਾਰ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਗ੍ਰਸਤ ਬੀਜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਜਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਡਸਟ ਤਾਈਂ ਐਸਪੀਰੇਟਰਸ ਲੱਗੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ weight ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਸੀਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਵਸਥ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਦਾ ਸਵਸਥ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਜ ਉਪਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਬੇਵਿਸਟਿਨ ਜਾਂ ਥਾਈਰਮ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਗਿੰਗ ਐਂਡ ਲੇਬਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਗਿੰਗ ਚ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰ ਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬੈਗਸ ਨਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲੇਬਲ ਹੋਣ, ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕ੍ਰਾਪ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਲੇ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸੀਡ ਮਿਲਦਾ, ਸੀਡ ਲੋਟ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪਿਓਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਿਓਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਗ੍ਰਸਤ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਲੀਨਿੰਗ ਤਾਂ ਸੀਡ ਕਲੀਨਰਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੀਡ ਕਲੀਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਰਪਤਵਾਰ ਦੇ ਬੀਜ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੀ ਕਲੀਨਰ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਡਰ ਹੈ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਸੈਪਰੇਟਰ ਹੈ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਸੈਪਰੇਟਰ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਗ੍ਰਸਤ ਬੀਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਡੈਮੇਜਡ ਬੀਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੀਡ ਹੈਲਥ ਚ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਫੰਗਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਉਪਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਥਾਇਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਬੇਵਿਸਟਿਨ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਨਾ ਲੱਗੀ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਚੂਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਮੋਇਸਚਰ ਤੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਰੱਖੀ ਸਕਨੇ ਆ, ਰੋਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਈ ਸਕਨੇ ਆ। ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭੰਡਾਰਨ ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਇਸਚਰ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਬੈਗਾਂ 'ਚ ਬੀਜ ਪਾਏ ਦਾ, ਉਹ ਬੈਗ ਕੋਈ ਫੱਟੇ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਗੱਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੇਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੀਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖੀ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਰਪਾਲ ਰੱਖੀ ਲੈਣੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਰਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਹਵਾ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭੰਡਾਰਨ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਲੇ ਵੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਈਂ ਜਾਂ ਤੇ ਬੋਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੀਵੀਸੀ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੈਗਸ ਆਏ ਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਕਿੰਗ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲੇਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬੈਗ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸਦੇ ਬੈਗ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਅਗਰ ਮਿਲਿੰਗ ਦੇ ਬਗੈਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਸੀਂ ਸਨਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਓ, ਅਸ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਲਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸ ਖਾਸ ਕਰ ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੀਆਂ ਅਸ ਤੋਰੀਆ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਰਿਆਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਭੀ ਸਰਿਆਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਖਰੀਫ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਸੀਂ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ